is 2005. 때는 Foi no 2005년 ano 2005. 2005, Em 2005, September 27, no dia 27 de setembro, the Lord spoke to me about war that is coming to Iran. tenho estado a anunciar que há uma guerra que está a vir sobre o Irão. I've seen the missiles coming to strike. Eu vi os mísseis a virem bombardear. Missiles actually will come from Israel. Mísseis virão de Israel. That war must take place. Então a guerra tem que acontecer. That war, Que aquela guerra it will be so massive. será tão massiva. Israel is preparing to strike Iran. Israel está preparado agora para bater Irão. And Iran will strike back. E nós sabemos que Irão vai atacar de volta. That war is going to be a very, very bad war. Uma guerra 전쟁은 muito 매우 danificadora. 참혹한 전쟁이 될 것입니다. 그리고 그 전쟁이 가까웠을 때 1년 전, 같이 1년 전이었습니다. 2014년 6월 4일이었습니다. 예루살렘에 위치한 월드카 아스토리아 호텔에서 말씀하셨습니다. Am Israel Chai, 암 이스라엘 하 Shalom Haverim, Shalom Haverim. Shalom to the people of this nation, the nation of Israel. The reason I come to you, the Israeli public, is because Hashem has spoken with me about a bigger war that is coming to Israel as we speak now. Hashem has spoken with me about the need for this country to prepare for a bigger war. A bigger war that is coming to Israel from Iran. That's why I've come to Israel myself, to be able to announce to this country, to the leaders and to the public, that you need to prepare. You don't need to be 준비한다고 surprised 선포하는 again. 것입니다. Because I've seen that 여러분은 bigger 다시 war, I've seen the 기습당해서는 안 two missiles 됩니다. that will be fired. 왜냐하면 저는 And 더 that's 큰 why 전쟁을 보았기 Hashem has 때문입니다. sent me to you to announce to the Israeli public, to the leadership, and to the common people that there is a bigger war coming 발사대 to 두 발의 Israel. 미사를 보았고 And 이스라엘 Hashem 국민과 does not 지도부, want 일반 the 시민들에게 people of Israel 더 to be 큰 전쟁이 surprised 다가오고 the way 있다고 they were 선포하시는 surprised by the 것입니다. war in Gaza. 하나님께서는 이스라엘 백성이 가자 전쟁 때처럼 기습당하는 것을 원치 않으십니다. 가자 전쟁을 예언한 사람이 바로 저입니다. 2010년 7월 26일에 전 세계 방송을 통해 저는 예언했습니다. 그 전쟁에 대해 저는 해외 주재된 이스라엘 대사들을 찾아가 이스라엘 지도부에 전쟁을 대비하라고 국가를 준비시키라고 전해달라고 했습니다. 하지만 보십시오. 그 지시가 이행되지 않았기 때문에 어떻게 이스라엘을 기습했고 이스라엘을 황폐하게 했는지 보십시오. 그러나 이제 하나님께서는 저에게 다시 말씀하셨습니다. 가자 전쟁보다 더 큰 전쟁이 이 나라에 오고 있다고 하셨습니다. 하나님께서 이 나라가 이제 전쟁에 대비해야 한다고 하셨습니다. 벙커를 준비하고 식량과 의약품, 환기 시스템, 생물학적 필터와 화학적 필터, 미사일 요격기, 대공 미사일도 준비한다고 하셨습니다. 이것은 훨씬 더 큰 전쟁이 될 것이므로 이 전쟁이 발발했을 때 국가가 다시 기습당하지 않도록 국가적 훈련을 실시한다 하셨습니다. 2024년 5월 30일이 되었을 때 The Lord spoke with me July 예루살렘 조창 26th. 기도회에서 말씀하셨습니다. 주님께서 저에게 말씀하셨습니다. 2020년 7월 26일입니다. 26th. 7월 The 26일입니다. year 2020. 2020 A few years 년입니다. before it happened. 그 일이 일어나기 It's 몇 all 년 over the web. 전입니다. It's all over the tube. 이것은 It's something we 유튜브와 posted on YouTube. 인터넷 전체에 You 퍼져 hear 있습니다. me talking about the October 7th 제가 attack 이미 coming to Israel. 10월 7일 공격에 대해 I'm already giving 말씀드렸던 the 것을 알 수 details. 있습니다. I say a lot of missiles will 제가 말하길 attack 많은 Israel, 미사일이 이스라엘을 and 공격할 they will try 것이며 to destroy Israel. 그들이 This 이스라엘을 whole thing 파괴하려 할 would have been 것이라고 avoidable 말했습니다. and avoided. And I want to say the following. 다음과 같이 말씀드리고 Unfortunately, 싶습니다. I have seen another war coming to 저는 Israel. 이스라엘에 There are 다가온 two 또 다른 missiles 전쟁을 involved. 보았습니다. I don't want to give the details here because I've shared these are 두 발의 미사일에 operational 관련돼 있지만 matters. 이것은 자정산의 There are 문제므로 two missiles 세부 사항을 involved. 여기서 As you 말하지는 know, the Lord 않습니다. speaks with me about everything that 주님께서 happened. 말씀하시길 There is 두 발의 a 미사일이 more 관련돼 있다 serious 하셨고 war coming 모든 to 일을 Israel. 저에게 That's why 말씀하셨습니다. I 더 have 큰 come here. 전쟁이, I do not 심각한 전쟁이 want 오고 있습니다. this nation to be surprised again. 이 나라가 There is 다시 war coming. 기습당하는 Tell 것을 원치 BP to 않습니다. prepare the country for war. 전쟁이 These 다가오고 events are 있고 going to take place. Thank you so much. 나라는 전쟁에 대비하십시오.
2024년 6월 5일 I'm announcing the four corners of the earth. 저 열방을 향해 I'm 선포합니다. announcing to the four ends of the earth. 열방 끝에 선포합니다. 저는 이 땅에 다가온 더 큰 전쟁을 선포합니다. 예루살렘이여 더 큰 전쟁이 다가오고 있습니다. 더 큰 전쟁이 이 땅에 다가오고 있습니다. 주님의 입이 말씀하셨음을 알게 될 것입니다. 이스라엘과 이란 전쟁 1년 전에 선자님께서는 예루살렘의 스코푸스 산에 올라가셔서 직접 말씀하셨습니다. 그리고 이스라엘의 크네셋 의회에 방문하셔서 그들에게 말씀하셨습니다. 라비 예후다 길리에게 영접을 받으셔서 함께 입장하셨습니다. 이스라엘 의회에 계신 모든 의원들과 함께 이란으로부터 오는 그 더 큰 전쟁을 나라가 대비해야 함을 전하셨습니다. 긴급히 경고하시면서 이 나라는 이란으로부터 오는 이란과의 그 큰 전쟁을 나라가 준비해야 함을 전하셨습니다. 의원들을 직접 만나시면서 경고하셨습니다. 그 외에도 지도부 관계자들을 함께 만나시면서 직접 이 경고를 전하셨습니다. 그리고 이스라엘의 군사, 즉 IDF 관계자와 함께 만나셔서 직접 이 큰 전쟁을 대비해야 할 것을 전하셨습니다. 외교부 관련 관계자도 함께 만나셔서 직접 이 전쟁에 나라가 대비해야 함을 전하셨습니다. 그리고 시간이 다다랐을 때 전쟁은 가깝게 펼쳐졌습니다. 이것이 바로 주님께서 말씀하신 것입니다. 2025년 4월 4일 오늘은 2025년 4월 4일입니다. 전능하신 주 하나님께서 이틀 전에 저에게 말씀하셨습니다. 이란 핵전쟁에 대해 말씀하셨습니다. 저는 미국의 B2 핵폭격기를 보았습니다. 그들이 이란을 공격할 땐 밤일 것입니다. 그들이 올 때 압도적인 무기를 가지고 있어서 탐지되지 않는 무기여서 그들은 피할 수 있습니다. 하나의 투하구에서 미사일들이 퍼져나갑니다. 미사일들이 목표물을 향해 퍼져나갑니다. 즉 미국이 작전에서 이란 핵전쟁에 사용할 항공기들이 다수의 목표물을 타격할 수 있는 능력을 가지고 있다는 의미입니다.
multiple targets. 동시에 여러 목표물을 타격하고 있고 할 수 있고 But it's radiating like one would have a sprinkler head 마치 or have 스프링클러 some 헤드가 water 있거나 sprayed 물이 down 아래로 like this, 뿌려지는 것처럼 going down, 방사형으로 and they are 퍼져나가며 going- each of them is a series of missiles. 이것은 일련의 미사일이고 And 두 two of them 대가 are 그렇게 doing 하고 that. 있습니다. It looks like in the first hit they will have the two nuclear bombers 첫 번째 that will 공격에서는 strike 이란을 Iran. 타격할 So 두 the 대의 Iran 핵폭격기가 nuclear 투입될 war 것으로 is 보입니다. about to take place. That war is now about to take place. 그 이란 핵전쟁은 곧 일어나려 And that war 합니다. involves the missiles that have copper tails. 그 전쟁에는 구리새 꼬리를 가진 미사일이 관련됩니다. 구리색이며 그 꼬리에는 수직으로 서 있는 날개가 있습니다. 수직으로 서 있는 구리새의 꼬리 날개를 가진 미사일이 날아가 산 기슭에 있는 핵발전소를 타격합니다. 이란의 사막에 있는 핵시설입니다. 저는 그 발전소가 이란의 나탄제 핵발전소임을 확인했습니다. 주님께서 이틀간 저에게 보여주신 것으로는 그들이 많은 이란의 핵발전소들을 타격할 것입니다. 왜냐하면 B-2 폭격기들이 말 그대로 미사일을 비처럼 쏟아붓기 때문입니다. 반복적인 미사일 흐름이 여러 위치, 여러 목표물에 동시에 쏟아집니다. 이것은 지구상 최대의 전쟁의 가장 큰 발발이 될 것입니다. 이 전쟁에 미국과 이란이 관련돼 있지만 이스라엘과 이란도 관련돼 있고 세상이 보게 될 것은 정말 믿을 수 없을 것입니다. 2015년 6월 13일이 다가왔을 때 두 달 전, 두 달이 지난 Major breaking news. Israel is launching CNN 속보로 unprecedented attack on 전해졌습니다. Iran, targeting the country's nuclear sites and top 이스라엘이 military 이란에 leaders, 대해 and the 전력 operation very much 공격을 ongoing. 감행하여 이란의 핵시설과 최고의 군사 지도자들을 표적으로 삼았습니다. Breaking news now, happening live as the Israeli airstrike happened. 이스라엘의 공습이 실시간으로 진행되었다는 것을 볼 수 있습니다. Watch and listen. This is the moment that Israeli airstrikes hit. We begin this morning with a Fox News alert. Overnight, Israel launching sweeping 밤 사이에 strikes against 이스라엘이 Iran, 이란에 대한 targeting 대대적인 nuclear 공습을 감행하여 핵시설을 표적으로 삼았다는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 2024년 6월 25일에 주님의 가장 영화로운 두 선자께서 실시간으로 라디오를 통해 말씀하셨습니다. 매우 심각한 예언이 전해졌습니다. 전쟁이 어떻게 일어나는지에 대해 말씀하셨습니다. 이스라엘과 이란 사이의 전쟁입니다. The Lord Jehovah Elohim, 여호와 엘로힘, Jehovah Bara, 여호와 바라, Yahweh has 여호와 spoken. 야훼 The Lord took me to 께서 Israel. 말씀하셨습니다. 주님께서 저를 이스라엘로 데려가셨고 A Shabbat day. 안식일을 보이셨습니다. Jerusalem on Shabbat is totally quiet, totally no movement. 안식일에는 완전히 조용하고 움직임이 없고 거리가 완전히 비어 있습니다. Then the Lord said, Look, 그때 when I looked 주님께서 up, I 보라 saw 라고 하셨고 aircraft in the clouds 제가 위를 up 보니 there, and 구름 속 they were 높은 together. 곳에 And the day was a Shabbat 네 day. 대의 Nobody 항공기가 함께 가고 있었습니다. came out. 그날은 The Lord said, 샤밧이었습니다. My voice aloud. 아무도 밖에 나오지 않았고 When the 그때 주님께서 큰 소리를 Messiah 말씀하셨습니다. there is a serious war coming. 이것은 메시아께서 태어난 날이다. 이스라엘과 하나님의 원수들 사이에 심각한 전쟁이 다가오고 있습니다. And I see 4 Israeli aircraft, 4 of them. 저는 이스라엘의 4대의 전투기를 봅니다. 그 4대가 매우 높이 구름 위에 있도록 하셨습니다. 이스라엘에서 심각한 전쟁이 곧 발발하려 합니다. 휴거가 가까웠습니다. 그리고 2026년 2월 28일 샤밧이 다가왔습니다. 안식일이 다가왔습니다. 그래서 전 세계적으로 속보가 전해졌습니다. 전 세계 뉴스를 통해 속보가 전해졌습니다. 이 충격적인 예언이 어떻게 성취되었는지 볼 수 있습니다.
매우 두려운 방법으로 성취되었습니다. 아침 약 8시 15분경 이스라엘 전역에 공습경보 사이렌이 울렸습니다. 미국과 이스라엘 선제 공격 보도가 나왔습니다. 이란에 대한 공격이었고 이란 전역과 다수의 군사시설에서 폭발이 보고되었습니다. 이번 토요일 미국과 이스라엘이 이란에 대한 대규모 합동 공격을 감행한 후 중동 전역에 화염과 파괴가 일어났습니다. 최고 지도자 알리 하메네이가 토요일 미국과 이스라엘의 공습으로 사망했다고 보고되었습니다. 트럼프 대통령이 이란 정권에 대한 공격 개시를 발표한 토요일 아침 테헤란 상공에 짙은 연기 기둥이 피어올랐습니다. 사이렌이 정말 많이 울렸습니다. 안식일을 맞아 회당이 가려던 참이지만 사이렌이 울렸습니다. Breaking news story that Israel has launched a preventative attack against Iran. Pilots and members of the Israeli Air Force are currently in a formation above Iran's path to attack historic targets. We are in the midst of a campaign aimed at 이스라엘이 removing 이란에 an 대한 existential threat to our state. 선제 공격을 We wish you, 감행했고 citizens of Israel, a safe 이스라엘 and quiet 공군 Sabbath. 조종사들과 대원들은 현재 이란 상공에서 역사적인 목표물을 공격하기 위한 편대를 이루고 있습니다. 주님께서 보라고 하셨을 때 위를 보니 4대의 이스라엘 공공항공기가 구름 위 매우 높은 곳에서 날아가고 있었습니다. Breaking news: Israel has launched strikes on the Iranian capital of Tehran. 이스라엘이 이란의 수도 테헤란의 공습을 감행했습니다. 이란이 맹 공격을 당하고 있고 그리고 미국의 군사력이 악의 근원으로 묘사되는 그 나라를 약화시키는 데 집중하고 있습니다. 이란 상공의 하늘이 연기로 검게 물들었습니다. 이란의 지도부들이 모여있던 건물을 파괴하는 모습입니다. 이란의 전 최고 지도자 아야톨라 하메네이가 사망했습니다. Ayatollah Khamenei is dead. 제가 지금 이 땅에 다가온 더 큰 전쟁을 선포합니다. 예루살렘에 더 큰 전쟁이 다가오고 있습니다. 더 큰 전쟁이 이 땅에 다가오고 있습니다. 주님의 입이 말씀하셨음을 알게 될 것입니다. 예루살렘 성전산에서 촬영된 모습입니다. 우리는 아라크사에서 불과 몇 미터를 이해하고 있습니다. 그것이 얼마나 가까웠는지 말씀드리고 있습니다. This video shows a cluster impact in Tel Aviv. You can see on the security camera. 이 영상은 텔아비브의 집속탄 타격을 보여줍니다.
이란은 자체 공격으로 응수했습니다. 이것은 이스라엘 도시 바티암에 대한 공격입니다. 이란이 21차례 공격을 퍼부었고 이번에는 텔아비브가 그것을 하나하나 직접 느꼈습니다. 키버 탄도미사일의 직속 탄두가 공중에서 열리며 8km에 걸쳐 비천을 쏟아졌습니다. 아이언돔이 대응 속도 따라오지 못했고 다비드 슬링도 따라오지 못했습니다. 이스라엘의 자랑스러운 방패가 금이 가고 있습니다. 이란은 바레인, 두바이, 아부다비에도 공격을 감행했습니다. 또 다른 나라가 전쟁에 끌려들어갔습니다. 공항 근처와 학교 급식 시간에 드론 공격을 받고 있습니다. But the leaderless nation's attack on Bahrain, undeniable. One of the biggest refineries in the Middle East engulfed. 중동 최대 정유시설 중 하나가 화염에 휩싸였습니다. 이것은 확대되고 있고 격화될 수 있는 분쟁이지만 이 전쟁의 영향은 여러 세대에 걸쳐 파급될 수 있습니다. 레바논은 이란과의 확대되는 전쟁에 대가를 치르고 있습니다. 이스라엘의 공습이 이 나라를 반복적으로 타격하고 있습니다. 이스라엘은 이 공습이 헤즈볼라가 발사한 로켓에 대한 대응이라고 밝혔습니다. 이란 최고 지도자 암살에 대한 보복으로 발사된 미사일입니다. 이란의 드론이 두바이 국제공항의 주요 터미널 근처를 공격하여 운영이 일시적으로 중단되었습니다. 오늘 아침 큰 폭발음에 이어서 공항 터미널 위로 검은 연기가 보였습니다. 주요 역의 허브인 DXB 터미널 3이 드론 공격을 받아 대피를 해야 했습니다. 공항은 오늘 새벽에 두 번째 공격을 받았습니다. 이란과 이스라엘의 공습으로 인하여 중동의 상공은 완전히 닫혔습니다. 코로나 바이러스 그때 이후로 여행객들이 대부분 혼란에 빠졌습니다. 그때 이후로 없었던 혼란이 지금 왔습니다. 이란이 말하길 나탄즈 핵시설은 미국과 이스라엘의 공습으로 인하여 그 공세를 받았다고 말했습니다. 월드 센트럴 키친 단체에서는 레바논에 있는 사람들에게 그 식량을 공급하기 위해서 준비했습니다. 그리고 많은 폭탄들이 베이루트와 함께 공습을 받았던 것을 알 수 있습니다. 그리고 이란 전쟁이 지금 4주째 접어들면서 이것이 앞으로 어떻게 전개될지 끝날지 전혀 보이지 않는다 했습니다. 그리고 이란의 보안 관계자는 그 공습으로 인하여 죽음을 당했습니다. 그리고 두바이에서도 지금 공격이 계속 일어나고 있고 이것은 전 세계적인 경제에 영향을 미치고 있습니다. 가스와 그리고 석유에 대한 가격이 폭증하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 이 두려운 말씀은 이 엄청나게 충격적인 예언으로 인하여
계속해서 오늘까지 성취되고 있습니다. 센트럴파크에서 하나님의 두려운 구름이 오셔서 선지자님을 덮으셨습니다. 하늘로부터 내려온 구름입니다. 2011년 카카메가에서 선지자님께서는 영화롭게 변화된 그 가운데 영광 속으로부터 나오셨습니다. 주님의 영광 속에서 나오시는 모습입니다. 2017년 헬싱키 핀란드에서 하나님 아버지께서 직접 선지자님을 영화롭게 변모시키셨고 2019년 나쿠루에서도 하나님 아버지께서는 말 그대로 인류 앞에 선지자님을 나타내셨습니다. 가리키셨습니다. (2012년) 키스무에서도 카메라를 통해 잡힌 모습을 볼 수 있고, 그리고 메넨가이 1 부흥 집회에서 하나님의 영광으로 인해 사람들이 넘어가는 모습을 볼 수 있습니다. 메넨가이 3 부흥 집회에서도 우린 볼 수 있습니다. 그리고 2019년 하나님의 선지자께서는 직접 구름을 부르셔서 하나님께서 직접 그 구름으로 내려오셨습니다. 주님의 길을 예비하십시오. 메시아께서 오십니다.